آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صاحب نے ایک انتہائی، ویسے تو خیر وہ ہمیشہ ہی گھٹیا گفتگو ہی کرتے ہیں، کبھی معیاری گفتگو تو انہیں سلیقہ ہی نہیں ہے کرنے کا، لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے دھمکی امیز اور انتہائی گرے ہوئے الفاظ پہ مبنی گفتگو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کی ہے، اس پہ اظہار افسوس اور الیکشن کمیشن کے اس رول کو سراہا گیا ہے جو انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ انتظامی حوالے سے بھی اور امن و امان کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مثالی جو ہے وہ رول ادا کیا، مینیج کیا، اور ان ضمنی الیکشنز میں جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی ماسوائے کوئی چھوٹے موٹے واقعات کے جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جسے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی، اور کسی کو بھی، یعنی تمام پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹ حصہ لے رہے تھے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ یہ صرف ایک انوکھا لاڈلا ہے کہ جو ہے وہ نہ جیت کے خوش ہے، نہ ہار کے خوش ہے، اور جس کو ماسوائے دھمکیاں دینے، فراڈ کرنے، جھوٹ بولنے اور الزامات لگانے کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی کسی کام سے جو ہے وہ سروکار نہیں ہے۔ اس نے جو گفتگو چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کی ہے وہ انتہائی لغو اور بے بنیاد ہے۔ پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن کے رول پہ جو ہے وہ نہ صرف مطمئن ہے بلکہ ان کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ وہ آئندہ بھی جو ہے اسی طرح سے بہتر انتظامات کر کے جو ہے وہ الیکشن کروا سکے۔ دوسرا، جو سپریم کورٹ میں تشریف لے گئے تھے میرے خلاف کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی ان کے بندے جو ہیں وہ 5-7 ادھر ادھر جو ہے وہ ہو جائیں گے، تو اس کے خلاف حالانکہ وہ بات بنتی نہیں تھی، لیکن یہ میڈیا میں سپیس لینے کے لیے، کیونکہ ہر وقت ان کو اسی بات سے جو ہے وہ سروکار رہتا ہے، تو میڈیا میں سپیس لینے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی، اس کے بعد دوسری پٹیشن دائر کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشنز کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ مجھے بلا کے مجھ سے پوچھا جاتا۔ اگر مجھے بلا کے پوچھا جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ یہ وہ ٹولہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ نااہل اور نالائق لوگوں کا جتھا ہے جس کا کام ہے جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے آفتاب سلطان کی چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے منظوری دی ہے۔ آفتاب سلطان کا نام ہر حوالے سے بہتر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کل اخلاقیات سے گری ہوئی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک انوکھا لاڈلا ہے جو جیت کر بھی خوش نہیں ہوا۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دو منسٹر کا بیان ہے کہ ہم کسی آدمی کی شخصیت کے کہنے پر اقتدار میں آئے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے بطور انٹیریئر منسٹر آج کس کو کنٹرڈکٹ کیا ہے یا ایز اے پنجاب کے صدر کے ناطے؟ ایک سیکنڈ۔ نمبر 2، کل
अगर इलेक्शन पीएमएल हार जाती है और सदर मुमलिकत 28 तारीख को इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाने पे या उसके बाद इक़्तिदार जो है उसे संभालने या इक़्तिदार में आने पे किसी के मजबूर करने पे जो है वो आए हैं। मैंने ये कल बड़ी वजाहत से बात की थी, अब उस बात को फिर सियाको सबाब से हटे या काट के जो है वो बयान किया गया है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, भले वो अदम एतमाद का मामला था या उसके बाद इक़्तिदार में आने या इक़्तिदार में मुद्दत पूरी करने का मामला था, इसमें उसे मजबूरी मेरा ख्याल है कहना कोई सही लफ्ज़ नहीं है, उसे आप अपने इत्तेहादियों की जानिब से एक डिमांड कह सकते हैं, एक जो है वो स्ट्रेस कह सकते हैं कि इत्तेहादी जमातों ने जो है वो अदम एतमाद की मूव को जो है वो लाने के लिए एक इत्तफाक हुआ और अक्सरियत जो थी पीडीएम की वो इस हक़ में थी कि अदम एतमाद लाना चाहिए, इस नाहल टोले को जो है वो इससे मुल्क की जान छुड़ानी चाहिए, और इसी तरह से बाद में फिर इक़्तिदार वाला मामला। तो इसमें जो है इसके अलावा कोई किसी ने ना हमें कहा ना हमें किसी ने मजबूर किया, हमारे इत्तेहादियों का ये मुतालबा था, हमारे इत्तेहादियों का ये मौक़िफ़ था और उनका आर्गूमेंट था। इसको बाकायदा PMLN की मरकज़ी जो मजलिस आमला है, जो CEC है, उसमें बाकायदा डिस्कस किया गया, इन डिटेल डिस्कस किया गया, वीडियो लिंक मीटिंग्स की में डिस्कस किया गया, और पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको उन मीटिंग्स को चेयर किया। उसके बाद ये फ़ैसला PMLN का फ़ैसला था, ये कोई किसी की मजबूरी या किसी के कहने पे कोई फ़ैसला नहीं था, ये हमारा फ़ैसला था। और उस फैसले के मुताबिक जो है वो हम सब आज भी समझते हैं कि हमने अगर केयर टेकर के हवाले करके मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है और हमने उसकी सियासी कीमत अदा की, अपना सियासी कैपिटल जो है वो हमने उसकी परवाह नहीं की बल्कि रियासत की और मुल्क की परवाह की है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की पजीराई होगी। हमारा फ़ैसला मैं आज भी समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला था। सनाउल्लाह साहब डांस है आफ्ताब सुल्तान पे कोई इरादे में आपका विद्यार्थी बनाते हैं, उनके सबके उनका ये चेयरमैन है होंगे, और 2020 में ये तो खुद एक रेफरेंस में शरीक गुजर थे 73 सिक्योरिटी गाड़ी का, वो भी आज नया कैबिनेट ने उसको भी रिव्यू किया है। और दूसरा कल जो हो रहा है इसमें पंजाब में आपके चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं शहबाज होंगे या वो चेंज कर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हो रहा है, ये रन ऑफ इलेक्शन है और इसमें 2 ही उम्मीदवार हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज़ मौजूद है, और हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की आफ्ताब सुल्तान साहब की, देखिए इल्ज़ामात को तो हर किसी के ऊपर इल्ज़ामात लग जाते हैं, उनके ऊपर भी किसी ने इल्ज़ाम किसी वक्त में लगा दिया होगा, लेकिन उनका पूरा कैरियर जो है वो इस बात का सबूत है कि वो इंतहाई इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट और मेरिट पे काम करने वाले जो है वो इंसान हैं। और हमें उम्मीद है कि वो नैब में आके एक जो है वो नई तारीख़ रकम करेंगे और नैब के अदारे को उन तमाम इल्ज़ामात से जो कि इससे पहले जो है वो उससे मुंसलिक होते रहे हैं, उनसे जो है उसको मुबर्रा करेंगे और बेहतरीन अंदाज से एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएंगे। शाकिर अब्बासी साहब न्यूज़ से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अनोखा लाडला है जो इलेक्शन जीत कर भी खुश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अखलाकियात से घिरी हुई बातें की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली और इसकी सियासी कीमत भी हम चुका रहे हैं।